जय लखदाता पीर दी मौज फकीर दी अपनी ड्यूटी समझ के रोज़ भजन सिमरन दा अभ्यास करते रहा करो, क्योंकि यह तुहाडी अपनी कमाई आ। दुनिया की कोई भी ताकत तुहाडे को यह कमाई तुहाडी खो नहीं सकती। इसलिए संसार की कमाई के नाल नाल अपनी नाम सिमरन की कमाई जरूर इकट्ठी करते रहा करो। अपने गुरु नाल प्रेम करो, गुरु का कहना मनो, गुरु के हुक्म अनुसार बंदगी करो, ताकि जल्दी असी अपना ये सफ़र तय कर सकीए। रब की गल करते हैं, इस दुनिया दे विच बड़े लोग ने जिहड़े परमात्मा नूं नहीं मानते। जिहड़े लोग परमात्मा नूं रब नूं मानते हैं, असी उन्हां लोकां नूं नास्तिक कहंदे हन। जिहड़े लोग रब नूं मानते हैं, असी उन्हां नूं आस्तिक लोग कहंदे हन। मनना ना मनना एक बात की गल आ, पर इंसान नूं थोड़ा बहुता अपने आप नूं समय देना चाहिए। 10 मिनट ही अपने आप नूं दे लवे दिहाड़ी विच, एकांत विच बैठ के सोचे विचार करे कि ये जन्म मैनूं किस लिए मिलिया, असी संसार विच आए की करना, सानूं भेजा किस लिए आ, ते असी करन की आया ते कर की रहे हैं, सानूं इत्ते विचार करना चाहिए। जिंदगी बड़ी छोटी जी हैगी, ज़्यादा वड्डी नहीं हैगी। अगर इस खेल नूं समझिया जावे तो शायद 90% साडी टेंशनां अपने आप ही खत्म हो जाणगियां, क्योंकि असी दुखां नूं असी आप ही वधाया होया। असी अपनी इच्छावां ही इन्नी वधा लियां, जरूरतां ही इन्नी वधा लियां कि वो पूरियां करदे 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 असी अपने जीवन दे जो असली मकसद आ उस नहीं भुल जाने आ, परमात्मा तो भी दूर हो जाने आ। जे संतां महापुरुषां की असी गल करते हैं, जिद्दां महात्मा बुद्ध ने शांति की तलाश दे विच महलां दा त्याग कर दिता, पर असी लोकां ने महलां दे पिछे शांति का त्याग कर दिता। मीराबाई ने रब दे लई अपने महलां दा त्याग कर दिता, पर असी लोकां ने महलां दी खातर असी रब दा त्याग कर दिता। सो असी फिर सुखी किद्दां हो सकते हैं? दुख तो असी आप इकट्ठे ही करे जा रहे हैं, ठीक है। दूसरे पासे असी लोग उन्हां नूं मनदे हां, ठीक, जिहड़ियां मूर्तियां असी आप अपने हत्थीं बनाईआं हन, असी उन्हां लोकां दी असी पूजा करते हैं, उन्हां देवी देवतियां की असी पूजा करते हैं जिन्हां नूं इंसान ने आप बनाया। पर असी कदे विचार नहीं किया, जिस परमात्मा ने सानू बनाया, ये पूरी सृष्टि बनाई है, कायनात बनाई है, पूरा संसार बनाया, जीव जंतु बनाए, असी बनाया, मनुष्य बनाया, असी उस नाल प्रेम क्यों नहीं करते? असी उस मूर्त नाल प्रेम क्यों नहीं करते? दुनिया की बनाई हुई चीज़ों की असी कदर करते हैं, पर रब की बनाई हुई चीज़ की कदर असी क्यों नहीं करते? दुनिया के बनाए हुए मंदिर, गुरुद्वारे, मस्जिद, चर्चों की असी संभाल करते हैं। अगर कोई इट भी हिलांदा असी उसनूं मारन तक चले जाने हैं। पर जिस परमात्मा ने ये शरीर हरि का मंदिर बनाया, असली घर बनाया, असी इसनूं असी कूड़ियां दे भाव अपनी जिंदगी खराब करी जा रहे हैं। पशुओं की तरह अपना जीवन बतीत करी जा रहे हैं। असी उस रब के बनाए हुए हरि मंदिर की कदर क्यों नहीं करते? इस उसमें मारी जा रहे हैं, है ना। लोगों ने एक दूजे को कुट्टी जा रहे हैं, लोगों ने हेरा फेरी करी जा रहे हैं, किहदे नाल करदे पे? अगर रब नूं तुसीं थोड़ा जानना चाहते हो तो थोड़ा बहुता अपने आप नूं समा दिया करो, है ना। पूर्ण गुरु संतां महापुरुषां की संगत करया करो। उन्हें संगत करोगे, है ना, उन्हां विच बैठ के तुहाडे विचार बदलणगे, तुहाडा रहना सहना बदलेगा, उठना बैठना बदलेगा। तो इसलिए गुरुआं संतां महापुरुषां की तुसीं संगत करया करो। जिस तरह तुसीं भी रब का रूप हो, रब ही हो, पर तुसीं अपने आप नूं पहचानदे नहीं। वो पिता परमेश्वर निराकार आ। निराकार किहनूं कहंदे? जिहदा कोई आकार ही ना होवे। वो ना मरदा आ ना जमदा आ, ठीक है ना।
ਉਹ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨਿਰਾਕਾਰ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਈ ਜੰਮਦਾ ਨਾ ਕਦੇ ਮਰਦਾ, ਉਹਦਾ ਅਖੰਡ ਹੀ ਆ ਉਹ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਨਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਡਰਦਾ ਹੈਗਾ, ਹੈ ਨਾ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪੂਜਾਂਗੇ ਕਿੱਦਾਂ, ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਨਾਮ ਕਿੱਦਾਂ ਜਪਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਹੀ ਅਵਤਾਰ ਹੋਏ ਨੇ, ਦੇਹਧਾਰੀ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸਰੀਰ ਬਣ ਕੇ, ਇਹ ਸਰੀਰ ਧਾਰ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆਇਆ। ਜਿਵੇਂ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ, ਸ਼੍ਰੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਜੀ, ਮਹਾਵੀਰ ਸਵਾਮੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਬੁੱਧ, ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ, ਯਿਸੂ ਮਸੀਹ, ਇੱਦਾਂ ਕਾਫੀ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਮੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਰੱਬ ਤਾਂ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਆਕਾਰ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਸ ਦਾ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੇਖ ਕਿੱਦਾਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਣ ਕਿੱਦਾਂ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਤਾਂ ਹੀ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰੂਪ ਧਾਰ ਕੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰੀਰ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਮਾ ਲੈਂਦਾ, ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਉਧਾਰ ਕਰਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜਦਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਅਵਤਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਮੰਨ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਰਧਾ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ जब कहते हैं आग लगी आकाश में, झर झर बरसे अंगार, संत ना होते जगत में, जल मलता संसार। ये संसार कद ही खत्म हो जाना सी। ये जो ऋषि मुनि संत महापुरुष गुरु भगती करते हैं, है ना, उन्हां करके ये संसार बचा होया। अज भी साडी इस धरती नूं, इस कलयुग के जोर दे विच अज संसार नूं नाम की बड़ी जरूरत आ, बंदगी की बड़ी जरूरत आ, भगती की बहुत जरूरत आ। पर असी लोग एक भगती छड्ड के, बंदगी छड्ड के, सिमरन छड्ड के असी संसार की भगती करी जा रहे हैं। पता नहीं की असी लोगों को दिखार की कोशिश करते हैं, किहड़े अहंकार विच भुलदे पे हैं। पर देखा जाए तो बंदे की औकात तां कुछ भी नहीं हैगी। एक मिट्टी की ढेरी आ, पानी का बुलबुला आ। असी किस चीज़ का असी मान करते हैं, किस चीज़ का असी अहंकार करते हैं। कहते आ कबीरा बुलबुला पानी दा, यह तेरी औकात, जिस घर विच मौजां माणियां, रहन ना देना एक रात। जिन्हां लई तुसीं अपनी सारी जिंदगी बर्बाद कर देने हो, अपने जीवन के असली मकसद नूं भुल जाने हो, उही परिवार तुहानूं एक रात भी अपने घरे नहीं रखदा। उसी शरीर तो, उसी देह तो उन्हां नूं डर लगन लग जांदा। ये किहो जिहा प्यार आ। तां ही तां परमात्मा कहंदे कि बेटे हत्थ कारवा रखो, दिल याब रखो। जो तुहाडे जिम्मेवारियां हन परिवार के प्रति, माँ बाप के प्रति, बच्चों के प्रति, घर वाले के प्रति, दोस्तों के प्रति, रिश्तेदारों के प्रति, वो अपना फर्ज निभाते रहो। फर्ज निभाते निभाते अपना ध्यान हमेशा प्रभु के चरणों में जोड़ी रखो कि तुहाडा जीवन सफल हो जाए। वो जिद्दां मरगंडी एक पंछी हैगा, समुद्र के कंढे, नदियों के कंढे हुंदा, जो मर्जी वो पानी दे विच चले जांदा, अपना खाना कढ के फिर उड़ जाता। इसी तरह सानू भी संसार विच किनारे रह के संसार दे विच जो भी साडी जिम्मेवारियां पूरीਆਂ करनियां ते ਜਦੋਂ मर्जी ਅਸੀਂ उड़ ਸਕੀਏ। ਆਪਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸਣਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, प्यार करना, पर है ना फसन की कोई लोड़ नहीं हैगी। अपनी जिम्मेवारियां पूरीਆਂ करो तो वो करते अपने अपनी रोज़ भजन सिमरन का अभ्यास करो, नाम सिमरन की कमाई इकट्ठी करो। ये जीवन बंदगी करने वास्ते मिलिया, भगती करने वास्ते मिलिया, इसकी कदर कर लो, इनू अपने जीवन में लेखे लगा लो। रब नूं पाना बड़ा सौखा आ, पर यह जीवन मिलना बड़ा औखा आ। इसलिए रोज़ सिमरन करो, रोज़ बंदगी करो। जिन्ने भी साडे संत महापुरुष आए, गुरु साहब आए, सारे ने नाम का होका दिता, है ना, कि बेटे नाम जपो, बंदगी करो। पर असी किन्नी की बंदगी करते हैं, है ना। अमृत वेला साडे कोल संभालिया नहीं जाता लोगों कोलों, ते असीं होर की करांगे। संसार का बड़े तो बड़ा काम करने लिए असीं तैयार हाँ, पर छोटे तो छोटा काम, हल्के तो हल्का काम, सिमरन करना, बंदगी करना साडे कोल क्यों नहीं हो रहा। असीं एवें कद तक असीं अपने नूं धोखा देवांगे, कद तक असीं प्रभु की नज़रां 'च गिरी जावांगे। कदे तां आपां नूं अपने आप नूं बदलना पैना आ। बच्चों ने सवेरे 6 वजे स्कूल जाना होवे, असीं 4 वजे उठ के तैयारी करनी शुरू कर देने आ। ठीक है ना। जे असीं रब दे सिमरन की बारी आंदी तो सानूं कहंदी नींद बहुत आंदी आ। जे घर दे विच कोई विआह शादी रखिया होवे, असीं महीना पहले ही तैयारी करनी शुरू कर दिंदे आ, पर कदे रब दे घर भी जाना, असीं उहदी तैयारी कदों करांगे। कोई मर जांदा है, असीं किद्दां मर्जी अपना समय कढ के उत्ते शमशान घाट दे विच अपना मूँह दिखाउण दे लई पहुँच जांदे आ, पर कदे परमात्मा दे लई बंदगी लई तुसीं समां क्यों नहीं कढदे।
ਵਿਆਹ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਬਰਾਤ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਗਈ, ਜੋ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਗਈ, ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਧਾ ਸਵਾਮੀ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਵੈਸ਼ਨੂ ਪਰਿਵਾਰ ਸੀ, ਕੋਈ ਖਾਂਦਾ ਪੀਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਬਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬੀ ਸੀ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਂਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਦਤ ਸੀ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਉਸ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਦੂਰ ਦੂਰ ਜਾਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਖੋ ਖੋਜ ਕੀਤੀ ਤੇ ਆਪਣੇ ਦਾਰੂ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲੱਭ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਲੋਕ 400 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਉਹ ਲਾਲਸਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਉਹ ਲਾਲਚ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਹਨਾ, ਉਹ ਦਾਰੂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰ ਲਿਆ, ਕਿ ਅਸੀਂ ਭਗਤੀ ਲਈ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ? ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੀ ਬੰਦਗੀ ਲਈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ? ਕਦੋਂ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਵਾਂਗੇ? ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਤੇ ਕੱਲ ਸਾਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਕਰ ਲਓਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਉਸਨੇ ਕਰਾ ਲੈਣੀ ਆ। ਸਹੀ ਸਲਾਮਤ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰੀਰ ਆ, ਜਿੰਨੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋਗੇ ਘਰ 'ਚ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਆ ਜਾਊਗੀਆਂ, ਦੁੱਖ ਤਕਲੀਫਾਂ ਵਾਜੂਗੀਆਂ, ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਹਾਏ ਹਾਏ ਕਰੋਗੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਖੰਡ ਕਰੋਗੇ, ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਦੇ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਕਰੋਗੇ, ਪਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਬਿਨਾਂ ਸਿਮਰਨ ਤੋਂ, ਬਿਨਾਂ ਬੰਦਗੀ ਤੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਟਕਾਰਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕਦਾ, ਨਾ ਹੀ ਕਦੇ ਕੋਈ ਦੇ ਸਕਦਾ ਆ। ਇਸ ਲਈ ਰੋਜ਼ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਰੋਜ਼ ਭਗਤੀ ਕਰੋ, ਰੋਜ਼ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ। ਹੋਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋਗੇ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਫਿਰ ਨਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀਆਂ ਚੱਕਰ ਪੈ ਜਾਓਗੇ, ਫਸੇ ਰਹੋਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਨਰਕ ਦਾ ਘਰ ਆ ਕਚਹਿਰੀਆਂ। ਤੇ ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਭਗਤੀ ਕਰੋ। ਸੰਸਾਰ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਕਮਾਈ ਜ਼ਰੂਰ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦੇ ਰਹੋ। ਇਸ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਇਸ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਨਾਮ ਦੇ ਵਪਾਰੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਨਾਮ ਦੇ ਹੋਕੇ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੇਟੇ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ, ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੋਕੇ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣੇ ਨੇ। ਸਮੇਂ ਸਮੇਂ ਤੇ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਫਕੀਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਰਹਿਣੇ ਆ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਰਹਿਣਾ ਆ। ਸੰਸਾਰ ਕਿਉਂਕਿ ਤੇ ਇਹ ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਪਰਮਾਤਮਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਤਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਹੋ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਸ਼ ਤੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਜੇ ਹੋਰ ਭਗਤੀ ਕਰੋਗੇ, ਕੋਈ ਸੰਤ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਚੋਰ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਠੱਗ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਮਹਾਤਮਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਜੁਆਰੀ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਡਾਕੂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਨਸਾਨ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਕੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਕਰਮ ਭੂਮੀ ਆ। ਇਨਸਾਨ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਕਰਮ ਕਰੇਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹਾ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਜਿਹਾ ਹੀ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜ ਪਾਓਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਫਸਲ ਮਿਲੇਗੀ। ਤੇ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰੋਗੇ ਅੱਛਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਮਾੜਾ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮਾੜਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਖ ਅਸੀਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਪਿਆ, ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ, ਭਗਤੀ ਕਰਕੇ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਮਾ ਗਏ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਬਣ ਗਏ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਆਪਣੇ ਅੰਗ ਸੰਗ ਸਾਈ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੱਕੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਆ ਪਰ ਦਿਖਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਆ, ਲੱਕੜ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੱਗ ਆ ਪਰ ਦਿਖਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਹੋ। ਪਰ ਉਹ ਤਾਂ ਦਿਖੇਗਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋਗੇ, ਭਗਤੀ ਕਰੋਗੇ। ਦੁੱਧ ਲਿਆਓ, ਦੁੱਧ ਲਿਆਉਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦਹੀਂ ਆ, ਲੱਸੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੱਖਣ ਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਸੀ ਘੀ ਆ। ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ 40 ਰੁਪਏ ਦਾ ਦੁੱਧ ਲੈਂਦੇ, 50 ਰੁਪਏ ਦੁੱਧ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ, ਕਿਲੋ ਦੁੱਧ ਮਿਲਦਾ, ਪਰ ਉਹਦੀ ਕੀਮਤ 500-600 ਰੁਪਏ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਜੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਰੀਰ ਤੇ ਮਿਹਨਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਹੀ ਰੂਪ ਬਣ ਕੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ, ਪੀਰਾਂ ਫਕੀਰਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾੜੇ ਚੰਗੇ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਪਾਣ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਦੀ ਭਗਤੀ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਕੁਛ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਅੱਜ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਰੁਤਬਾਂ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਆ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਲੋਕ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਤਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਦੋਸ਼ ਦਿੰਦੇ ਪਏ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਲੋਮੜੀ ਅੰਗੂਰਾਂ 'ਚ ਪੱਟੇ ਮਾਰਦੀ ਆ ਪਰ ਅੰਗੂਰਾਂ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅੰਗੂਰ ਖੱਟੇ ਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਕੋਲ ਬਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਕਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋਸ਼ ਦੇਖਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜੇ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ, ਅਗਰ ਸਾਡਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਸੰਤ ਮੂੰਹ ਥੱਲੇ ਥੱਲੇ। ਅਸੀਂ 2 ਮਿੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਨੂੰ ਜ਼ੀਰੋ ਤੋਂ ਹੀਰੋ ਕਰ ਦਿੰਦੇ, ਹੀਰੋ ਤੋਂ ਜ਼ੀਰੋ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਸੰਤ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼, ਪੀਰ ਫਕੀਰ, ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ, ਪੀਰ ਪੈਗੰਬਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਜਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਤੁਹਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਅਸਲੀ ਜੋ ਮਕਸਦ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਆ।
ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਐਵੇਂ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਮੇਂ ਖਰਾਬ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਇੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਦੇ ਉੱਥੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹਨਾ। ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਆ, ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਦੇਣਾ, ਕਦੋਂ ਦੇਣਾ, ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ, ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਣਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਆ। ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸਬਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਸੰਤੋਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਬਰ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਡੀ ਭਟਕਣਾ ਵਧੀ ਹੋਈ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਭਟਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਭਟਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਭਟਕੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀਰਨ ਦੀ ਧੁੰਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਹਨਾ, ਕਸਤੂਰੀ ਦੀ ਖੁਸ਼ਬੂ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹ ਹੀਰਨ ਦੇ ਪੇਟ 'ਚ ਧੁੰਨੀ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਪਰ ਉਹ ਖੁਸ਼ਬੂ ਬਾਹਰ ਲੱਭਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਹੀ ਲੱਭੀ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹ ਸਰੀਰ ਹਰੀ ਦਾ ਮੰਦਰ ਹੈਗਾ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਘਰ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਬੈਠਾ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੋ, ਦੇਖੋ। ਉਹਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ, ਰੋਜ਼ ਭਜਨ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ, ਰੋਜ਼ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰੋਗੇ, ਕਦੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸੱਚ ਦੀ ਪਹਿਚਾਣ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੰਸਾਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਸਭ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਦੇ ਧੰਦੇ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਧੰਦੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਲੋਕ ਇਹ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਕਿਉਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਆ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ। ਅਸੀਂ ਅਗਿਆਨੀ ਆ, ਅਗਿਆਨੀ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਲੋਕ, ਇਹ ਧਾਰਮਿਕ ਲੋਕ ਸਾਡਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਖੁਸ਼ੀ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਪਰ ਅਸੀਂ ਦੋਸ਼ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅਸੀਂ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਕਸੂਰ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਗਿਆਨ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਸੱਚ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਦੇ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਦੇ ਰਾਸਤੇ ਚੱਲਦੇ ਨਹੀਂ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਭਗਤੀ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਨਹੀਂ, ਤਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦਾ ਗਿਆਨ ਹੋਵੇਗਾ, ਸੱਚ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਨਾ ਕਰਾਓ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨੋ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੇ ਸੁੱਤੇ ਹੋਏ ਸ਼ੇਰ ਨੂੰ ਜਗਾਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਨਸਾਨ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਹੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੀ ਹੋ। ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਨਦੀ ਉਦ ਤੱਕ ਨਦੀ ਹੈ ਜਦ ਤੱਕ ਸਮੁੰਦਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸਮਾਉਂਦੀ, ਉਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਇਨਸਾਨ ਹੋ, ਇੱਕ ਆਮ ਪੁਰਸ਼ ਹੋ। ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਬੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਜਦ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਤਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਪੁਰਸ਼ ਤੋਂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੇ ਨਦੀ ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਅਲੱਗ ਆ ਸਮੁੰਦਰ ਤੋਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਨਦੀ ਰਹੇਗੀ, ਉਹ ਨਾਲੇ ਹੀ ਰਹੇਗਾ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮੁੰਦਰ ਵਿੱਚ ਸਮਾ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਨਦੀ ਦਾ ਵਜੂਦ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਦੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਣੀ, ਸਮੁੰਦਰ ਨਜ਼ਰ ਆਣਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭਗਤੀ ਕਰੋਗੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰੋਗੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਸਮਾ ਜਾਓਗੇ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਬਣ ਜਾਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਪੂਜਾ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਬਣ ਜਾਓਗੇ। ਇਹ ਸਭ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਆ, ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨੋ। ਗੁਰੂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਕੋ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦਾ, ਦਾਸ ਦੀ ਵੀ ਡਿਊਟੀ ਲੱਗੀ ਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬੇਟੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਓ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ। ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ। ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਆ। ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਇੱਧਰੋਂ ਸੁਣਦੇ ਹੋ, ਇੱਧਰੋਂ ਕੱਢ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਐਵੇਂ ਬੋਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ, ਐਵੇਂ ਇੱਕੋ ਹੋਕਾ ਰੋਜ਼ ਨਾਮ ਜਪੋ ਕਰੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਪਰ ਇਹ ਜੋ ਸੱਚਾਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਹੋਕਾ ਦਿੰਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਨਾ ਕਦੇ ਹਟਣਾ ਆ। ਜਦ ਤੱਕ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਆ, ਜਦ ਤੱਕ ਸਵਾਸ ਆ, ਆਪ ਵੀ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਰਹਿਣਾ, ਨਾ ਜਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਆਪ ਵੀ ਬੰਦਗੀ ਕਰਾਂਦੇ ਰਵਾਂਗੇ। ਫੈਸਲਾ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੌਖਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਦੋਖਾ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਬ ਆ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੱਬ ਆ। ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸੇ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜੋ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸਦਾ, ਆਪਣਾ ਅਨੁਭਵ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਨਾ ਕਰ ਸਕੇ। ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਕਾਲ ਬਣਾ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ਵਾਸਘਾਤ ਨਾ ਕਰੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਧੋਖਾ ਨਾ ਦੇਵੇ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨੋ, ਰੋਜ਼ ਭਜਨ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ, ਰੋਜ਼ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ। ਸਵੇਰੇ ਉੱਠ ਕੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਲਗਾਓ, ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਨਾਮ ਸੇਵਾ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਧੰਦਿਆਂ ਕਰਾ ਕਰੋ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸਮਾਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾ ਕਰੋ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਬਣਾਓ ਇੱਕ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠ ਕੇ 1 ਘੰਟਾ ਹੀ ਚਾਹੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੇ, ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਆਪ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਕਿ ਸਵੇਰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠ ਕੇ 1 ਘੰਟਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ। ਅੱਜ ਵਚਨ ਕਰੋ, ਵਾਅਦਾ ਕਰੋ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੇ ਰੱਬ ਨਾਲ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਖੜ ਕੇ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਅਰਦਾਸ ਬੇਨਤੀ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਵਚਨ ਕਰੋ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 1 ਘੰਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰੇਗਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਬੱਚੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋਗੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਬੱਚੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋਗੇ। ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ 'ਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਲਓ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਨਾ ਕਰਨਾ। ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਤੋਂ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਰਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ।
ਅਸੀਂ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਦੁੱਖ ਦਾ ਕਾਰਨ ਆ, ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਪਛਤਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਨਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੋਂ ਹੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕਰਨੀ ਆ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਸੰਭਾਲ ਕਰੋ, ਆਪਣਾ ਨਿਤਨੇਮ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾਓ ਕਿ ਪੂਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਬੈਠ ਕੇ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1 ਘੰਟਾ ਅਸੀਂ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੀਏ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਧਿਆਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਬਣਾ ਲਓਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਖੀ ਰਹੋਗੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਗੁਰੂ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਬੱਚਾ ਨੇ ਮੇਰਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਭਗਤੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ, ਹੈ ਨਾ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਦੇ ਹੋ, ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਦੂਰ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸੇ ਨਾ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਤਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਭਲਾ ਆ, ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੰਤ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਸਮਾਂ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਗਾਉਂਦੇ ਪਿਆ ਬੇਟੇ ਨਾਮ ਜਪੋ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਮੇਂ ਦੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕਦਰ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਉਹ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਰੋਗੇ ਕੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਤਾਕਤ ਨੂੰ ਪਹਿਚਾਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ। ਇਹ ਜੀਵਨ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਆ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਵੀ ਸਫ਼ਰ ਆ, ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਸੀਂ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ ਸਿਮਰਨ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਵੀ, ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪਤਾ ਨਾ ਸੁੱਖ ਦਾ ਪਤਾ, ਹੈ ਨਾ। ਰੋਜ਼ ਇੱਕੋ ਜਿਹੇ ਦਿਨ ਆ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਦੀਵਾਲੀ ਆ ਸਾਡੇ, ਰੋਜ਼ ਹੀ ਦੁਸ਼ਹਿਰੇ ਆ ਸਾਡੇ। ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਸਫ਼ਰ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਦੇਖ ਲਿਆ, ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਜੋ ਵੀ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕਰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕਰਮ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਇਹ ਕਰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਮਾੜੇ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਬੇਈਮਾਨੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਜਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਭਲਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਿੱਦਾਂ ਦਾ ਕਰਮ ਕਰੋਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਫਲ ਮਿਲੇਗਾ। ਪ੍ਰਭੂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਡਿਊਟੀ ਲਗਾਈ ਆ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਕਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ ਨਾਮ ਜਪੋ ਨਾਮ ਜਪੋ, ਬਾਕੀ ਸਭ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਹੱਥ ਆ। ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦੇ ਚੱਲ ਜੀਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਕਹਿੰਦੇ ਬੈਠ ਜਾ ਬੈਠ ਜੀਦਾ, ਉੱਠਦਾ ਉੱਠ ਜੀਦਾ। ਠੀਕ ਨਾ, ਸਭ ਉਹਦੀ ਮੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਹਦੇ ਹੁਕਮ ਦੇ ਭਾਣੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਠੀਕ ਆ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਨਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ, ਹੋ ਸਕੇ ਤੇ ਨਿੰਦਿਆ ਚੁਗਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚਣਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਬੁਰਾਈ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਬੁਰਾਈਆਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਦੂਰ ਕਰਨੀਆਂ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਅੰਦਰ ਦੀ ਕਮੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨਾ, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲਬਾਤ ਬਣ ਸਕਦੀ ਆ। ਤੇ ਸੋ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪ ਜੀ ਨੇ ਅੱਜ ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੋ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਰੂਪ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਤਾਂ ਨਿਰਾਕਾਰ ਆ, ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਆਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤਾਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ, ਰੱਬ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਹਿਚਾਣ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਇਨਸਾਨੀ ਜਾਮਾ ਲੈਣਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਦੇਹਧਾਰੀ ਜੀਵਨ ਲੈਣਾ ਪਿਆ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਲੈਣੀ ਪਈ, ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਉਹ ਸਾਡਾ ਉਧਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਨਾਮ ਦਾ ਹੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਬੰਦਗੀ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਰੂਪ ਮੰਨਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਰੱਬ ਆ, ਅੱਲਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਜ਼ਰੂਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਾਮ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਕਬੀਰ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਕਹਿੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਮਹਾਰਾਜ, ਸਭ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਹਦੇ ਹੈ, ਇੱਕੋ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਕਿੰਨੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਦੇਖੋ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਰਬਾਂ ਆਬਾਦੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ, ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆਬਾਦੀ ਆ, ਉਹ ਹੈ ਇੱਕ, ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਦੇਖੋ ਉਸ ਨੂੰ ਜਿਸ ਭਾਵਨਾ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਰੂਪ ਦਾ ਅਸੀਂ ਖਿਆਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦਿੰਦਾ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਰਾਮ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਉਸ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਰਾਮ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਜੇ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਿਆਨ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਰੂਪ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਾਂਗੇ, ਦੇਖਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਰੂਪ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਰਵਿਦਾਸ ਰੂਪ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਸੇ ਰੂਪ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਦੇਗਾ। ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਰੂਪ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨੇ, ਪਰ ਉਹ ਹੈ ਇੱਕੋ ਹੀ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਵੀ, ਸਾਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਉਹ ਪਾਵਰ, ਉਹੀ ਤਾਕਤ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਉਹ ਕਣ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਕਣ ਨਹੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ, ਕਣ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ, ਕਣ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਘਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਸ ਕਰਦਾ ਆ। ਬਸ ਉਹ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਬੋਲਿਆ ਰੱਬ ਤੇ ਤੋਂ ਵੱਖਣੀ, ਤੇਰੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਅੱਖ ਨਹੀਂ। ਅੱਖ ਤਾਂ ਬਣੇਗੀ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋਗੇ, ਭਗਤੀ ਕਰੋਗੇ, ਸਿਮਰਨ ਕਰੋਗੇ। ਮੇਰੀ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੇਨਤੀ ਆ, ਬਾਰ-ਬਾਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਆਪਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਦਲ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਰਾਸਤਾ ਬਦਲ ਲਓ, ਆਪਣਾ ਰਾਸਤਾ ਸਹੀ ਕਰ ਲਓ। ਰੋਜ਼ ਅਭਿਆਸ ਕਰੋ, ਰੋਜ਼ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋ, ਭਗਤੀ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਜੋ ਹੈ ਕੰਮ ਧੰਦੇ ਉਹ ਕਰਿਆ ਕਰੋ। ਜਿਹੜੀ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸਵੇਰੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਭੇਜ ਕੇ ਆਪਣਾ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਮੇਂ ਕੱਢ ਕੇ ਉਹਦੀ ਯਾਦ 'ਚ ਬਹਿ ਜਾਇਆ ਕਰੋ।
ਠੀਕ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸਮੇਂ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਬੱਚੇ ਸਕੂਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਦੋਂ ਬੈਠ ਜਾਇਆ ਕਰੋ। ਪਤਾ ਕਿ ਘਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਨੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਬਾਹਰ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਹੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਘਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਦੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ ਸਹੀ ਹੋ। ਕੋਈ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਤੋਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਉਹ ਵੀ ਕੰਮ, ਘਰ ਵਾਲਾ ਵੀ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਆ। ਘਰ ਵਾਲਾ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਘਰ ਵਾਲੀ ਬਾਹਰ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਕੰਮ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸਮਾਂ ਕੱਢਿਆ ਕਰੋ। ਕੱਢਣ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੰਦਗੀ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ, ਸਿਮਰਨ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨੀ ਆ। ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਟਿਕ ਕੇ ਨਾ ਬੈਠੋ ਜਦ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਾਈਟਾਂ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੀਆਂ, ਚਮਕਾਰੇ ਨਹੀਂ ਵੱਜਦੇ, ਠੀਕ ਆ। ਉੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਦਿਓ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਮਿਹਨਤ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਆ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੱਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਉਹ ਗੱਲਬਾਤ ਬਣੀ ਜਾਣੀ। ਅੱਖਾਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਲਾਈਵ ਟੈਲੀਕਾਸਟ ਚੱਲ ਪਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਪਰ ਉਹ ਅਵਸਥਾ ਬਣ ਜਾਓ। ਔਰ ਇਹ ਬੰਦਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਆ, ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੇ ਲਈ, ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਸਫਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ। ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਕੰਡੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਕੰਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਚੁਭਣੇ ਆ, ਠੀਕ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਦੂਜੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਕੰਡੇ ਕੱਟਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਆਪਣੇ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਬੂਟ ਪਾ ਲਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੋਂ ਦਾਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋਗੇ, ਰੋਜ਼ ਬੰਦਗੀ ਕਰੋਗੇ, ਰੋਜ਼ ਭਗਤੀ ਕਰੋਗੇ। ਔਰ ਦਾਸ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਬੋਲਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਲਤੀ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਸਮਝ ਕੇ ਦਾਸ ਨੂੰ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਅੱਛੇ ਵਿਚਾਰ ਲੱਗੇ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਢਾਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਆ। ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮਾਂ ਉਸ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਯਾਦ ਵਿੱਚ ਲਗਾਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦਾਸ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨੀ ਆ। ਜੈ ਲਖ ਦਾਤਾ ਪੀਰ ਦੀ, ਮੌਜ ਫਕੀਰ ਦੀ।